Good morning, everyone. We welcome you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ on behalf of God with His Church. உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் கௌரவித்த சபையின் சார்பிலும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Hope you are all doing good. நீங்கள் எல்லாரும் நன்றாக இருக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். It is good to be connected with you all after a while. சில காலங்களுக்கு பின்பதாக உங்களுடன் மீண்டும் இணைவது ஒரு நல்ல காரியம். Come, let us praise and worship the Lord. வாருங்கள் நாம் தேவனை துதித்து ஆராதனை செய்யலாம். Good afternoon, my dear brothers and sisters. Do join with us as we worship the King of Kings and the Lord of Lords. Praise Adonai. That's written on our hearts. Yes, Lord, as we surrender our life and dedicate once again into your precious hands, accept our praise and worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Written
Surrender only to you.
Park Yong-gi-cho was a South Korean Christian minister. Cho was born on the 14th of February 1936 to Cho Du-chan and Kim Bak-sun in Uljugan, now part of Ulsan Metropolitan City. Cho was the eldest of 5 brothers and 4 sisters. He graduated from middle school with honors. Subsequently, he enrolled in a technical high school to learn trade. At the same time, he began frequenting an American army base near his school and learned English from the soldiers whom he befriended. He mastered English quickly and became an interpreter for the commander of the army base. Initially, he was a Buddhist. At the age of 17, he was diagnosed with tuberculosis. An unknown girl visited him daily, telling him about Jesus Christ. At that time, he was stubborn not to accept Jesus in his life, and he turned her down each time. One day, the girl knelt down to pray for him and began to weep. He was deeply touched by her action and told her, "Don't cry. Now I know about your Christian love. Since I am dying, I will become a Christian for you." She gave him her own Bible and said to him, "If you read it faithfully, you will find the words of life." He started reading the Bible, believing that God has called him for his ministry. Cho began working as an interpreter for the American evangelist Ken Tice. In 1956, he received a scholarship to study theology at Full Gospel Bible College in Seoul. While there, he met Choi Ja-sil, who became his mother-in-law and close ministerial associate. He graduated in March 1958. The Tejo Church. In May 1958, Cho held his first worship service in the home of his friend Choi Ja-sil. Only Choi and her 3 children attended the service. But the church grew rapidly and soon they had 50 members in the church. Cho and his church members began a vigorous campaign of knocking on doors and inviting people to church, and within 3 years, the church had 400 members. By 1964, it numbered 3,000. Cho married Kim Sung-hai on the 1st of March 1965. Cho spent more than 44 years emphasizing the importance of cell group ministry, which he believed was the key to church growth as well as team ministry. In January 1986, he led the way in establishing the Elim Welfare Town, a facility for the elderly, the young, the homeless, and the unemployed. Cho retired in 2008, and Young Hoon Lee became the senior pastor of his church. Cho entered eternal life on 14th September 2021 at the age of 85. And the Holy Spirit is person. He has been with you in your life since you got saved. You should welcome him, love him, adore him, worship him as person. Amen. As you are seeing in the title, we are going to speak about the spiritual man today. இந்த நாளில் கூட நீங்கள் தலைப்பில் பார்த்தது போல ஆவிக்குரிய மனுஷன் என்ற தலைப்பில் கீழ் நாம் பார்க்க போகிறோம். Bible speaks about different type of man. வேதாகமம் அநேக மனிதர்களை குறித்து பேசுகிறது. For example, natural man, உதாரணத்துக்கு ஜென்ம சுபாவம் உள்ள மனுஷன், religious man, மதவாதி, sinful man, பாவி, righteous man, நீதிமான், inner man, உள்ளான மனுஷன், and so on. இப்படியாக போய் கொண்டிருக்கிறது. Who is a spiritual man, brother? யார் இந்த ஆவிக்குரிய மனுஷன்? So, how do we know a person is a spiritual person? ஒரு மனுஷன் ஆவிக்குரிய மனுஷனா என்பதை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம்? If you speak to some people, they will say, சில மக்களிடம் நீங்கள் பேசும்போது அவர்கள் இப்படியாக சொல்வார்கள், if he or she goes to the church 4 or 5 times, he is a spiritual man, brother. அவனோ அவளோ ஆலயத்திற்கு 4 முறை அல்லது 5 முறை போபவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதர்கள் என்று சொல்வார்கள். A spiritual person is a person who will be always in prayer mode, brother.
எப்பொழுதுமே அவர்கள் ஒரு ஜெபத்திலே இருப்பார்கள். And somebody will say the spiritual man is withdrawn from the natural world and set alone, set apart, brother. சிலர் சொல்வார்கள் இந்த உலகத்தின் காரியங்களிலிருந்து அவர்கள் தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு தனியாக இருப்பவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்வார்கள். They may be living in the mountain, brother. They are so holy, brother. அவர்கள் மிகவும் பரிசுத்தவான்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் சில நேரத்தில் மலைகளில் வாசம் பண்ணுகிறவர்களாக இருப்பார்கள். And somebody else will say a spiritual man is a man who is nice and looking good and he speak only spiritual words, brother. சிலர் சொல்வார்கள் அந்த ஆவிக்குரிய மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மிகவும் நல்லவர்களாக தெரிவார்கள், எப்பொழுதும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்தே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று. And somebody will say spiritual man will wear this particular type of cloth and they move with only particular type of people, brother. சிலர் சொல்வார்கள் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ஆடைகளை தான் அணிவார்கள் என்பதாக. But hold on, what Bible says? ஆனால் வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது என்பதை பார்க்கலாம். On what parameter we are supposed to judge a person whether he is a spiritual man or not? ஒரு மனிதன் ஆவிக்குரிய மனிதனா இல்லையா என்பதை எந்த காரணிகளின் அடிப்படையில் நாம் நிதானிக்கலாம்? See, most of the time people go by the outward look of a person. அநேக நேரங்களில் மனிதர்கள் ஒரு மனிதனுடைய வெளியரங்க தோற்றத்தை வைத்தே அவர்கள் நிதானிக்கிறார்கள். Or by the deeds what he do. இல்லை என்றால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய கிரியைகளின் அடிப்படையில் அவர்களை நிதானிக்கிறார்கள். Yes, Bible also says the person is judged by his fruit. The tree is judged by his fruit. வேதாகமும் அப்படித்தான் சொல்கிறது. ஒரு மனிதனை அவன் கொடுக்கும் கனிகளை வைத்து அறிந்து கொள்ளலாம், அதாவது ஒரு மரத்தை அதன் கனியை வைத்து அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதாக. But we need to see where that tree is planted. ஆனால் நாம் இங்கு பார்க்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் அந்த மரம் எங்கே நடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை. So it is always Bible speaks about the inner part of the man, inner man, how he is and where he is planted. எப்பொழுதுமே வேதாகமம் அந்த மனிதனுடைய உள்ளான மனுஷனை குறித்து பேசுகிறது, அவன் எங்கே நடப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை குறித்து பேசுகிறது. And if he is planted rightly in the right place and he will bear good fruits. அவன் சரியான விதத்தில் சரியான இடத்தில் நடப்பட்டிருந்தால் அவன் சரியான கனிகளை கொடுப்பான். See Paul's prayer in Colossians. பாருங்கள், கொலோசையர் நிருபத்தில் பவுலுடைய ஜெபத்தை நாம் பார்க்கலாம். Where we can clearly see where a spiritual person is planted. ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் எங்கே நடப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை தெளிவாக நாம் பார்க்கலாம். See Colossians 1:12. கொலோசையர் 1:12 இப்படியாக சொல்கிறது. Giving thanks unto the Father who has made us fit to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Amen. ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவர்கள் ஆக்கினவரும் இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தினவருமாய் இருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவருக்குள் அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்று. Here Paul lists down in nutshell the experience a person gone through to make him as a spiritual man. இந்த இடத்துல ஒரு ரத்ன சுருக்கமாக பவுல் எழுதுகிறார், அந்த ஆவிக்குரிய மனிதன் கடந்து வந்து அந்த ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை குறித்து எழுதுகிறார். See, the first thing, a person is made to be fit in the partaker of inheritance of the saints in light. முதலாவது ஒரு மனிதன் ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு தகுதியுள்ளவனாக மாறுகிறான். See, the fitness to be a spiritual man doesn't come from ourselves. பாருங்கள், இந்த ஆவிக்குரிய மனிதனாக தகுதி அடைவதற்கு நாமாக ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது. It is made by Father God. பிதாவாகிய தேவனால் அது அந்த தகுதி உண்டாகிறது. And that is the most important things we need to know. நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் அதுதான். And this is the saints in light. We have an inheritance of the saints in light. பாருங்கள், ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களின் சுதந்திரத்தில் பங்கு உண்டாகிறது. And I will come to that point later. இந்த பாயிண்டை குறித்து நாம் பின்பதாக பார்க்கலாம். The first and foremost thing is we can't make ourselves fit in to be a spiritual person. பாருங்கள், முதலாவது காரியம் ஆவிக்குரிய மனிதனாக இருப்பதற்கு ஏதோ நாமாக எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்து விட முடியாது. Then how he is made fit into the partakers of inheritance of saints in light. பின்பு அவன் எப்படி ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு தகுதியுள்ளவனாக மாறுகிறான்? So the next verse says, who has delivered us from the power of darkness. அடுத்த வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி என்று. See, we need to know we all are born as natural man. நாம் எல்லாருமே அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் நாம் எல்லாருமே ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனுஷனாகத்தான் பிறந்திருக்கிறோம். And we are under the influence of the power of darkness. நாம் அனைவரும் இருளின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். See, our hearts are darkened. நம்முடைய இருதயம் அந்தகாரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. See, that is why we need to be delivered from this darkness of
darkened heart. அதனால் தான் இந்த அந்தகாரமான இருளிலிருந்து, இந்த இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும். See what Paul says in Ephesians 4. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம். Having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இருதய கடினத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராயிருந்து உணர்வில்லாதவர்களாய் சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோட நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று Paul lists down the results of power of darkness. பாருங்கள், இந்த இருளின் அதிகாரத்தின் விளைவுகளை குறித்து பவுல் இந்த இடத்தில் அழகாக எழுதுகிறார். Having their understanding darkened, first thing. அவருடைய புத்தியில் முதலாவது அந்தகாரப்பட்டிருக்கிறார்கள். Because of that, அதன் காரணமாக they are alienated from God. தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அவர்கள் அந்நியராக இருக்கிறார்கள். Why they are alienated from God? அவர்கள் ஏன் தேவனுடைய காரியங்களுக்கு அந்நியராக இருக்கிறார்கள்? They are ignorant. அவருடைய அறியாமை. And secondly, their heart is blindfolded. இரண்டாவது, அவருடைய இருதயம் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதாவது இருதயம் கடினமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. So we can see the power of darkness works in human heart. பாருங்கள், மனிதர்களுடைய இருதயங்களில் இந்த இருளின் அதிகாரம் எப்படியாக வேலை செய்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். And you can clearly see that in the natural man. இது ஜென்ம சுபாவம் உள்ள மனுஷனிடத்தில் நீங்கள் தெளிவாக இந்த காரியத்தை He பார்க்கலாம். goes behind power, he goes behind philosophy, he goes behind money and greediness. He will never have a satisfying life. பாருங்கள், இப்படிப்பட்ட ஜென்ம சுபாவம் உள்ள மனுஷன் ஒரு அதிகாரத்தின் பேரில், தத்துவங்களின் பேரில், பணத்தின் அடிப்படையில், ஒரு பேராசையின் அடிப்படையில் இதற்கு பின்பதாகவே செல்பவனாக இருக்கிறான். And he will never have inner peace. அவனுக்கு உள்ளான ஒரு சமாதானம் இருக்க போவதே கிடையாது. See, for that to be set free from the power of darkness, light has to shine. பாருங்கள், இந்த இருளின் அந்தகார சக்தியிலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு ஒளி அதன் மேல் பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும். And the light has to be a true light. அந்த ஒளி மெய்யான ஒளியாக இருக்க வேண்டும். And Bible John 1 says the true light shine in our heart. பாருங்கள், யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் இதைத்தான் சொல்கிறது, நம்முடைய இருதயத்தில் அந்த மெய்யான ஒளி பிரகாசித்திருக்கிறது என்று. And that light is Jesus Christ who can enlighten any person. அந்த ஒளி, அந்த மெய்யான ஒளி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார். அவர்தான் எந்த ஒரு மனுஷனையும் பிரகாசிக்க பண்ண முடியும். And this happens all of a sudden. A natural man goes on his own way, and when he feels poor in his spirit. பாருங்கள், ஒரு ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனுஷன் தன்னுடைய வழியில் இப்படியாக சென்று கொண்டிருக்கிறான். அவன் தன்னுடைய ஆவியில் எளிமையுள்ளவனாக மாறும் பொழுது இந்த காரியம் நடக்கிறது. And the Spirit of God illuminates the inner man and to show him the spiritual status, which is sinful nature of him. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனை பிரகாசிக்கும் பொழுது அந்த மனிதனுடைய உண்மையான ஆவிக்குரிய நிலைமை என்னதென்று எடுத்து காட்டுகிறார். See, John 1:4 says, யோவான் 1:4 இப்படியாக சொல்கிறது, In him was life, and the life was the light of men, and the light shines in darkness, and the darkness did not comprehend it. That was the true light which gives light to every man coming into the world. Amen. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது, அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது, இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை. உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி என்று. See, this light shined so strong that darkness could not comprehend it. பாருங்கள், இந்த மெய்யான ஒளி மிகவும் பிரகாசமாக இருந்தபடினால் இருளானது அந்த ஒளியை பற்றி கொள்ள முடியவே இல்லை. That's how a person is illuminated to be delivered from the power of darkness. பாருங்கள், இப்படியாகத்தான் ஒரு மனிதன் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து வெளியே வரும்படியாக ஒளியூட்டப்படுகிறான். See, this is what happened in the life of Abraham. இதுதான் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலும் நடந்தது. The God of glory appeared to him. மகிமையின் தேவன் அவருக்கு தரிசனமானார். So which made him to move from his own situation, from his own place to the place where God called him to. அதனால் தான் அவன் அந்த காரியத்தினால் தான் அவர் தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களையும் சொந்த இடத்தையும் விட்டு தேவன் காண்பித்த இடத்திற்கு அவரால் போக முடிந்தது. Which is the same happened to Apostle Paul as well. பாருங்கள், அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கும் இதே காரியம் தான் நடைபெற்றது. He was a natural man, he was zeal for God and he was persecuting churches. பாருங்கள், அவர் ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனுஷனாக இருந்தார். தேவனை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் அவருக்கு இருந்தது. ஆனால் அவர் சபைகளை துன்புறுத்தக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தார். And his understanding was darkened. அவருடைய புரிந்து கொள்ளுதல் ஒரு இருளான காரியமாக இருந்தது. That's how he was persecuting churches and he was thinking, I am doing it for God. அதனால தான் அவர் சபைகளை துன்பப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். அவர் நினைத்தார், நான் தேவனுக்காக ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதாக. On his way to Damascus, the Lord God appeared, the light shined up on him. தமஸ்குக்கு போற வழியிலே அந்த ஒளியானது அவர் மேல் பிரகாசித்தது. And that made him to make 180-degree shift. அந்த காரியம் தான் அவரை 180 டிகிரி திருப்ப வைத்தது. And then he went on to know who the real Messiah is.
அதற்கு பிறகு அவர் உண்மையான மேசியா யார் என்பதை குறித்து அவர் கண்டுகொண்டார். See, this first thing is he or she is delivered from the power of darkness. So முதலாவது காரியம் அவனோ அவளோ இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும். Secondly, translated us into the kingdom of his dear son Jesus Christ. இரண்டாவது தேவனுடைய குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துக்குள் உள்ளே வர வேண்டும். See, the person who is delivered from the power of darkness is not somewhere left to hang on his own. பாருங்க, அந்த இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு மனிதன் தனித்து எங்க விடப்படுவதில்லை. He is indeed brought into the kingdom of God. அவனோ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உள்ளே உட்படுத்தப்படுகிறான். And it is the kingdom of his dear son Jesus Christ. அந்த ராஜ்யம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உரிய ராஜ்யம். Who is this son Jesus Christ is? யார் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து? If we go back and see from the same Colossians from verse 15 onwards, கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறது, Who is the image of the invisible God? Who is the image of the invisible God? அவர் அதர்சனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமாக இருக்கிறார். See the first quality of his son. இதுதான் அவருடைய குமாரனுடைய முதல் தரம். Secondly, the firstborn of all creation. he is the firstborn of all creation. சர்வ சிருஷ்டிக்கு முதல் பேரானவராக இருக்கிறார். Go on. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things are held together. Amen. ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்கள் ஆனாலும் கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் துரைத்தனங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர், எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது. See, Jesus Christ is the image of the invisible God. பாருங்கள், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமாக இருக்கிறார். Not only that, he is the firstborn of all creation. அது மட்டுமல்லாமல் சர்வ சிருஷ்டிக்கு முதல் பேரானவராக இருக்கிறார். And he came as a savior and he established a spiritual kingdom. பாருங்கள், ஒரு இரட்சகராக வெளிப்பட்டார். அவர் இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தார். And he will come and the spiritual kingdom will be eventually become a physical kingdom in this world. பாருங்கள், இனி வரும் காலத்தில் இந்த ஆவிக்குரிய உலகமானது கண்களால் காணப்படக்கூடிய சடப்பொருள் உலகமாக மாறப்போகிறது. But now it is a spiritual kingdom. இப்பொழுது ஆவிக்குரிய ஒரு ராஜ்யமாக இருக்கிறது. And we are translated into that spiritual kingdom. அப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்துக்குள் நாம் அனைவரும் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். And we are king in the spiritual kingdom. இந்த ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்தில் நாம் அனைவரும் ராஜாக்களாக இருக்கிறோம். And Jesus Christ is the King of Kings. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார். And he is the one who is ruling and reigning in our heart. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய ராஜ்யங்களில் ஆளுகை செய்பவராக இருக்கிறார். Earlier the heart was darkened. Now Jesus Christ has given his spirit to rule in our heart. முதலாவது நம்முடைய இருதயம் அந்தகாரப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இப்பொழுதோ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஆவியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறபடினால் நம்முடைய இருதயங்களை ஆளுகை செய்பவராக இருக்கிறார். And his spirit is love, my dear friend. அவருடைய ஆவி அன்பாக இருக்கிறது. And that spirit is poured in our heart. அந்த ஆவி நம்முடைய இருதயங்கள் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. And that's how we live a spiritual life in this world. அதனால்தான் இந்த உலகத்தில் நம்மால் ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ முடிகிறது. And how this kingdom works? இந்த ராஜ்யம் எப்படியாக செயல்படுகிறது? Jesus himself is saying in Mark chapter 4 26 to 29. மார்க் 4ஆம் அதிகாரம் 26 முதல் 29 முதலாக இப்படியாக சொல்கிறது. And he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up. He knows not how, for the earth brings forth fruit of itself, first the blade, then the ear, after that the full grain in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately put in the sickle, because the harvest is come. Amen. பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி, தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு மனுஷன் நிலத்தில் விதையை விதைத்து இரவில் தூங்கி பகலில் விழித்திருக்க அவனுக்கு தெரியாத விதமாய் விதை முளைத்து பயிராக்குறதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. எப்படி என்றால், நிலமானது முன்பு முளையையும் பின்பு கதிரையும், கதிரிலே நிறைந்த தானியத்தையும் பலனாக தானாய் கொடுக்கும். பயிர் விளைந்து அறுப்பு காலம் வந்தவுடனே அறுக்கிறதற்கு ஆட்களை அனுப்புகிறான் என்றார். See, the seed is word of God. பாருங்கள், இந்த இடத்தில் விதையானது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. See how a seed is sown, it will sprout and it will first you will have a blade. பாருங்கள், அந்த ஒரு விதையை போட்டவுடன் அது முளைத்து முதலாவது ஒரு முளையை உண்டாக்குகிறது. Then the ear.
அதற்கு பின்பதாக கதிரை உண்டாக்குகிறது. Then the full grown grain. அதற்கு பின்பதாக முழுமையாக விளைந்த தானியத்தை விளைவிக்கிறது. The same thing, the word of God is sown in our heart. By the aid of Holy Spirit, it brings forth the fruit. பாருங்கள், இப்படியாக தான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவியோடு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனமானது நம்முடைய இருதயங்களில் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது பின்பு பலனை கொடுக்கிறது. By the help of Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியோடு. See, because Holy Spirit is the teacher. ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவரே நமக்கு போதிக்கிறவராக இருக்கிறார். See, the growth first happen inward, then it will come outward. பாருங்கள், அந்த வெளியே செய்கிற காரியமானது முதலாவது உள்ளே நடக்கிறது, அதற்கு பின்பதாக வெளியே தெரிய தொடங்குகிறது. And which is very much important for us to live a successful spiritual life. We have to sow, and how much you sow, that much you will reap. பாருங்கள், இந்த ஆவிக்குரிய காரியத்தில் நாம் அதிகமாக அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலாவது நாம் விதைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் எவ்வளவாக விதைக்கிறோமோ அவ்வளவாக அறுவடை செய்பவர்களாக இருப்போம். And God can't be mocked. தேவன் தன்னை பரியாசம் பண்ண ஒட்டார். Because the quantity how you sow, that much you will reap, my dear friend. ஏனென்றால் நாம் எவ்வளவாக விதைக்கிறோமோ அவ்வளவாக அறுவடை செய்வோம். And I believe the God of Isaac is same yesterday, today and tomorrow. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ஈசாக்கின் தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். For Isaac he brought forth 100-fold. ஈசாக்கு 100 மடங்கு அறுவடை செய்தான். Which is the same, I believe God will bring forth 100-fold. நான் அதைத்தான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு 100 மடங்கு விளைச்சலை கொடுப்பார் என்று. Amen. Amen. So the second thing we have seen is translated into the kingdom of his dear son Jesus Christ. இரண்டாவதாக நாம் இப்படியாக பார்த்தோம், அந்த மனிதன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துக்குள் உட்படுத்தப்படுகிறான் என்பதாக. And the third one mentioned in the scripture is whom we have redemption through his blood. மூன்றாவது காரியம் அந்த வசனத்தில் வருகிற காரியம் என்னவென்றால் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நாம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். See, some translation uses redemption, some translation uses rescued. சில மொழிபெயர்ப்புகள் redemption என்றும் rescue என்றும், அதாவது மீட்பு என்ற காரியத்தின் அடிப்படையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. See, we all know when we are on our journey using the motorway, if our car gets broken down, we call AA or RAC to rescue us. பாருங்க, நாம் நம்முடைய பிரயாணத்தில் நம்முடைய வாகனமானது பழுதடைந்து விட்டால் AA அல்லது RAC நாம் அழைக்கிறோம். So that we can be rescued. அதனால் நாம் மீட்கப்படுவோம். So they will come and they will either fix the car or they will take us to the place where we want to go. அவர்கள் வந்து நம்முடைய காரை சரி பண்ணி கொடுத்து நாம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு நம்மை அனுப்புவார்கள். Which is exactly same thing here. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. அதே காரியம் தான் இந்த இடத்துல நடக்கிறது. நாம் அனைவரும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். See, as I said, we can't free ourselves. நான் சொன்னது போல நாம் நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. Natural man thinks he can be freed by good doctrine, by meditation or by deeds. ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான், தான் ஒரு தியானம் செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது கோட்பாடுகள் மூலமாகவோ அல்லது தன்னுடைய கிரியைகள் மூலமாகவோ தன்னை தானே விடுவித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறான். Or he thinks he can be freed by the godly people or good people. அல்லது அவன் என்ன நினைக்கிறான், தேவ மனிதர்கள் மூலமாக அல்லது நல்ல மனிதர்கள் மூலமாக தன்னை தான் விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கிறான். See, I do see godly people influence us. நாம் எதை பார்க்கிறோம், தேவனுடைய மனிதர்கள் நம்மை அவர்களுடைய செல்வாக்குக்கு உட்படுத்துகிறார்கள். But they can't free us. ஆனால் அவர்கள் நம்மை விடுதலையாக்க முடியாது. Because the whole humanity is sinking in the quicksand. ஏனென்றால் அந்த சீக்கிரமாக மூழ்கக்கூடிய அந்த புதை மணலில் முழு மனித குலமுமே மூழ்கி கொண்டிருக்கிறது. When Adam sinned, everyone falls short of glory of God. ஆதாம் பாவம் செய்து எல்லா மனிதர்களும் தேவ மகிமை அற்றவர்களாக மாறி போனார்கள். So we can't help each other. அதனால நாம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய முடியாது. The more we try to help each other, we will be sinking in the quicksand. நாம் எவ்வளவு அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்ய நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளே போய் கொண்டே இருக்கிறோம். See, Romans 3:23 says, ரோமர் 3:23 இப்படியாக சொல்கிறது, For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள் என்று. So it is by grace and it is given freely to us. பாருங்கள், கிருபையினாலே இலவசமாக இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. See, people always despise which comes free.
பாருங்கள், இலவசமாய் வரக்கூடிய காரியங்களை எப்பொழுதுமே மனிதர்கள் அற்பமாக நினைப்பார்கள். See here the redemption is free because no one can pay that price, my dear friend. இந்த இடத்தில் மீட்பு இலவசம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒருவருமே அந்த விலைக்கரையத்தை செலுத்தி தீர்க்கவே முடியாது. Because no one is able and capable to satisfy the righteous requirement of God. ஏனென்றால் ஒருவராலும் தேவனுடைய நீதியான காரியங்களை நிறைவேற்றுவது என்பது முடியாத காரியம். Only one person can do it, who is Jesus Christ, the second person in Trinity. பாருங்கள், இந்த திருத்துவத்தில் இரண்டாம் நபராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் மட்டுமே இந்த காரியத்தை செய்ய முடியும். He himself stepped down from his throne to redeem you and me, my dear friend. உங்களையும் என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்காக சிங்காசனத்தை விட்டு இறங்கி வந்தார். He gave his blood. அவர் தன்னுடைய இரத்தத்தை செலுத்தி இருக்கிறார். See, without the shedding of blood there is no remission of sin. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. See, we can do all sort of sacrifice, but that can't fulfill the righteous requirement of God. நாம் எல்லா வகையான பலிகளையும் செலுத்தலாம், ஆனால் அது தேவனுடைய நீதியை கண்டிப்பாக நிலைநிறுத்த முடியாது. Except the blood of Jesus Christ, who is sinless and spotless lamb of God. குற்றமற்ற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் மட்டுமே இந்த காரியம் நடக்கும். And when I believe in him, I am justified. நான் அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது நான் நீதிமானாக மாற்றப்படுகிறேன். Amen. Amen. And that is the third one mentioned here in this scripture. இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மூன்றாவது காரியம் இதுதான். In whom we have redemption through his blood, Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. See, this redemption makes me free, gives me freedom. இந்த மீட்பானது நமக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறது. See, Galatians 5:1 says, it is for the freedom Christ set us free. கலாத்தியர் 5:1 இப்படியாக சொல்கிறது, சுயாதீனத்திற்காகவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். See, I am a free man in this world, my dear friend. இந்த உலகத்தில் நான் சுயாதீனமான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேன். I am no more bondage or slave to anybody, any doctrine, no matter what. எந்த ஒரு மனிதனுக்கோ எந்த ஒரு கோட்பாட்டுக்கோ நான் அடிமையானவன் அல்ல. I am being freed. That is being testified by the Spirit of God who resides in me. நான் சுயாதீனம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன். அந்த காரியத்தை எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியானவரும் சாட்சி கொடுக்கிறார். My dear friend, don't grieve the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். by engaging yourself in the yoke of slavery. பாருங்கள், அந்த அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்கு உட்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். And the fourth one is very important, my dear friend. நான்காவது காரியம் மிக முக்கியமான In ஒன்று. whom we have forgiveness of sin. அவருக்குள் தான் பாவ மன்னிப்பு இருக்கிறது. See, many times people think, brother, sinner means he should be an adulterer, he should be a drunken person, he should be a thief, he should be a murderer. Those are the people who are sinner, brother. I am not. அநேக நேரங்களில் மனிதர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், ஒருவன் திருடனாகவோ கொலை செய்பவனாகவோ விபச்சாரனாகவோ இருந்தால் மட்டும்தான் அவனை பாவி என்று நினைக்கிறார்கள். See what Paul says. பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம். Paul says in Romans 7:14, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Amen. Stop. ரோமர் 7:14 முதல் 17 இப்படியாக சொல்கிறது, மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாயப்பிரமாணம் ஆவிக்குரியதா இருக்கிறது. நானோ பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்கு உரியவனாக இருக்கிறேன். எப்படி எனில், நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை. நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதே செய்கிறேன். இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாக இருக்க நியாயப்பிரமாணம் நல்லதென்று ஒத்துக்கொள்கிறேனே. ஆதலால் நான் அல்ல, எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது என்று எழுதுகிறார். It is no longer I do it, but the sin that dwells inside of me is making me to do. நான் அல்ல, எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற பாவமே என்னை இப்படியாக செய்ய தூண்டுகிறது என்று சொல்கிறார். See, Paul is saying, Paul is a good person. You see from the when you see from the world's perspective. பாருங்க, இந்த உலகத்தின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது பவுல் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருக்கிறார். See, but he has inner tussle going on where he says, I will to do good, but I end up doing bad. பாருங்க, அவருக்குள்ளே உள்ளான விதத்தில் ஒரு போராட்டம் போய்க்கொண்டே இருக்கிறது. நான் நல்ல காரியத்தையே செய்ய நினைக்கிறேன், ஆனால் தீமையான காரியத்தையே செய்து விடுகிறேன் என்று சொல்கிறார். And he is saying, I do not practice that good, but I end up doing what I hate. பாருங்கள், நான் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை நான் பிராக்டிஸ் பண்ணவே இல்லை, ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட தீமையான காரியத்தை தான் நான் செய்து முடிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ஏன்? Because I was sold to the sin. ஏனென்றால் நான் பாவத்திற்கு விற்கப்பட்டிருக்கிறேன். You and me didn't do it, my dear friend. நீங்களும் நானும் அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை. It was the Adam, when he sinned, everyone falls short of glory of God. ஆதாம் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்யும் பொழுது எல்லா மனிதர்களும் தேவ மகிமை அற்றவர்களாக மாறி போனார்கள். And he opened the gate of hell. அந்த நரகத்தின் வாசலை திறந்து விட்டார். And that's how Paul is saying,
later on in the verse, "Oh, what a wretched man I am! Who can deliver from this body of death?" அதனால் தான் 24ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறார், நிர்பந்தமான மனுஷன் நான், இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்பதாக. See, Paul is gone into that wretched state and he's saying, crying out, "Who can deliver me from this bondage?" பாருங்கள், அந்த நிர்பந்தமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டவராக இப்படியாக அழுகிறார், யார் என்னை இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவார் என்பதாக. See, many times people think sin is an easy thing, brother. Why we need to sacrifice? Sacrifice the blood, brother. அநேக நேரங்கள் மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் பாவம் என்பது ஒரு சாதாரண காரியம், ஏன் இதற்காக நாம் பலிகளை செலுத்த வேண்டும் என்பதாக. See, Bible says is very clear, my dear friend. Wages of sin is death. வேதாகமம் தெளிவாக சொல்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பதாக. And that's the reason Paul is saying, "Who can deliver me from this body of death?" அதனால் தான் பவுல் இங்கே எழுதுகிறார், இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்பதாக. And he realized that he can't do something to deliver himself, my dear friend. அவர் ஒரு காரியத்தை நன்றாக அறிந்து புரிந்து வைத்திருக்கிறார், என்னால் என்னை விடுதலையாக்க முடியாது என்பதை. And he can't get that forgiveness by himself. அவர் தனக்கு தானே அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதையும் அவர் நன்றாக அறிந்து வைத்திருந்தார். Next verse says, "I thank God through Jesus Christ our Lord Jesus." Amen. 25ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறார், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்பதாக. And the Romans 8:1 says, "There is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ." ரோமர் 8:1 இப்படியாக சொல்கிறது, ஆனபடினாலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்பதாக. See, there is no condemnation, no whatsoever, for those people who are in Jesus Christ, walk by spirit. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து ஆவியின்படி நடக்கிற மனிதர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு கிடையாது. Why? ஏன்? The wages of sin is death is taken up by the Lord Jesus Christ. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்ற அந்த காரியம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. And he paid it fully, my dear friend. அவர் முழுமையாக செலுத்தி தீர்த்து விட்டார். And I receive, when I accept Jesus Christ, I get the forgiveness for my sin. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை என் சொந்த இரட்சகராக நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது என்னுடைய பாவத்திற்கான மன்னிப்பு பரிபூர்ணமாக உண்டாகிறது. And it makes me free, my dear friend. அது என்னை ஒரு சுதந்திரவாளியாக மாற்றுகிறது. And it makes me to excel and propel in my life. அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் மிகச் சிறந்த ஒரு மனிதனாக வாழ்வதற்கு எனக்கு உதவி செய்கிறது. And makes me victorious in this life. இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை வாழ எனக்கு உதவி செய்கிறது. And makes me a spiritual man. அதனால் நான் ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனாக மாறுகிறேன். So the four things which the verse we read is important, my dear friend. நான்கு காரியங்கள் நாம் பார்த்த காரியங்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. So the first one is, முதலாவது காரியம், so he delivered us from the spiritual darkness. இருளின் அந்தகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். The second one is translated us into the kingdom of his dear son Jesus Christ. இரண்டாவது அவருடைய குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்துக்குள் நம்மை உட்படுத்தி இருக்கிறார். The third one is in Christ we have redemption through his blood. மூன்றாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. In Christ we have the forgiveness of sin. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது. And that is the reason, if you go back and see from Colossians 1:18, இப்பொழுது கொலோசியர் 1:18 வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. அவரே சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலையானவர், எல்லாவற்றிற்கும் முதல்வராய் இருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பேருமானவராய் இருக்கிறார். See, the thing is, he is the head of the church and we are his body, my dear friend. அவரே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சபைக்கு தலைவராக இருக்கிறார், நாம் அவருடைய அங்கமாக இருக்கிறோம். See, the spiritual man become part of the body of church, body of Christ. இந்த ஆவிக்குரிய மனிதன் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அங்கத்தில் ஒரு பங்காக மாறுகிறார். And that is the reason Colossians 1:12 started like this, who has made us fit to be partaker of the inheritance of the saints in light. இதைத்தான் கொலோசியர் 1:12 இப்படியாக சொன்னது, ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதி உள்ளவர் ஆக்கினவர் என்று. Amen. 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 So it is this person who has gone through this experience is a spiritual person. பாருங்கள், இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை கடந்து வந்த அந்த மனிதன் தான் ஆவிக்குரிய மனிதனாக இருக்கிறார். Yes, he prays 24/7 whenever he gets the time to the Lord Jesus Christ. ஆமா, அவனுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார். Yes, he is a good person or a meek person in this world. ஆம், அவன் ஒரு சாந்தமுள்ள மனிதனாக, ஒரு நல்ல மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறான். Because he has very good relationship with the living God Jesus Christ. ஏனென்றால் ஜீவனுள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடன் நல்ல ஒரு உறவில் இருக்கிறான் அவன். He may be religious to church, going to church very often.
அவன் அந்த சபைக்கு அடிக்கடி போவதனால் ஒரு மதவாதியாக கூட இருக்கலாம். It is important, but he is a spiritual man, my friend. அப்படி போவதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் தான். ஆனால் அவனே ஆவிக்குரிய மனிதனாக இருக்கிறான். Amen. Amen. See, these things are important. In 1 Corinthians 2:14 says, 1 கொரிந்தியர் 2:14 இப்படியாக சொல்கிறது. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. Amen. ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான். அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும். அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகள் ஆனதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான். ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான், ஆனாலும் அவன் மற்றொருவனாலும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படான். So when we speak this to the natural man, it's very difficult for him to comprehend or understand it. பாருங்கள், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனுஷனுக்கு நாம் தெரிவிக்கும் பொழுது அவனால் அதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. Because it has to be discerned spiritually. ஏனென்றால் இது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பகுத்தறியப்பட வேண்டிய ஒன்று. And it is important a person goes through this experience by the Spirit of God. பாருங்கள், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவியோடு மனிதன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கடந்து வர வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒன்று. And the 15th verse says, he who is spiritual judge all things, yet he himself is rightly judged by no one. 15ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான், ஆனாலும் அவன் மற்றொருவனாலும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படான் என்று. Amen. 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 Shall we pray? நீங்கள் நேசிக்க நல்ல பிதாவே, இந்த நல்ல நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். அருமையான உடைய சத்தியத்தை கேட்க கிருபை கொடுத்தீங்களே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். உடைய வார்த்தை செல்கிறதப்பா, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லி இந்த நாளில் கூட ஆண்டவர் இந்த சத்தியத்தை கேட்ட அநேக பிள்ளைகளை நீங்க விடுதலையாக்க இருக்கிறீங்க. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒரே பேரான குமாரனை எங்களுக்காக கொடுத்த பரிசுத்த பிதாவாகி தேவனே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. பிதாவுக்கு சமமாக இருக்கிறதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் எங்களுக்காக ஆண்டவரை இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்து எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியானவரை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளில் கூட நாங்கள் கேட்டது போல எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நீர் விடுதலையாக்கி இருக்கிறீர். உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். தேவனுடைய குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறீர் அப்பா. உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே மீட்பை எங்களுக்கு உண்டு பண்ணி இருக்கிறீர். உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரை. நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரை ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை, ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ நீங்க கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. நாங்கள் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலும் உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய காருண்யம், உம்முடைய இரக்கம், உம்முடைய தயவு எங்களோட கூட இருக்கிறபடி நான் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. உம்முடைய ஞானம் இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ராஜா. உம்முடைய ஞானம் இல்லாமல் எங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது கர்த்தாவே. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, உம்முடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது ராஜா. காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும் உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்பா. உணர்வுள்ள இருதயத்தை கொடுங்க சுவாமி. கணக்கு கேட்கும் எஜமான் நீர் வரப்போகிறீர் ஆண்டவரே. கணக்கு கேட்கும் எஜமான் நீர் வரப்போகிறீர். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உமக்கு முன்பாக கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ராஜா. ஆண்டவரே, நாங்கள் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். நாங்கள் செலவிடும் ஒவ்வொரு நேரத்திற்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஆத்துமாக்களை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். எங்கள் நடுவில் நீர் மகிமைப்பட்டதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த நாளில் சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம் ராஜா. ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பார்களாக கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, அந்தரங்கத்தில் அவர்கள் ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களுக்கும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் வெளியரங்கமாக நீர் பதில் கொடுக்க போறதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். துதிக்கிற மகிமை உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Go in peace and serve the Lord. Amen. 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 Amen.